हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकाउंट्स बाय मुनव्वर अली सर। ધોરણ 11 કોમર્સનું એકાઉન્ટની અંદર વિકાસ એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન ચાલુ છે। એની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 ખાસ આમનોન શરૂ કરી છે। ખાસ આમનોનની અંદર દાખલા નંબર 1 અને 2 એસાઇનમેન્ટના જે છે વિભાગ સીમાં એ થઈ ગયું છે। આજના વિડીયોમાં આપણે દાખલા નંબર 3, 4 અને 5 જોવાના છીએ। बराबर। तो फटाफट दाखलो शुरू करिए। दाखला नंबर 3 नीचेना व्यवहारो जागृतिनी खास आमनोंधमां नोंधो। नंबर 1 फर्निचर पर 4500 नो घसारो मांडीवाळो घसारो। घसारो कोईपण कायमी मिलकत होय, फर्निचर है, यंत्र है, एना पर शुं लागे? फर्निचर लागे। एना पर शुं लागे? घसारो लागे। तो फर्निचर पर घसारो करवानुं छे। फर्निचर ए मिलकत है, मिलकत पर घसारो है। ज्यारे पण मिलकत पर घसारो लगाय ने तो मिलकत ने जमा करो अने घसारा ने उधार करो। तो आमनो थशे घसारा खाते उधार 4500 ते फर्निचर खाते 4500। बाबत जेमा लखाशे कि फर्निचर पर घसारो गण्या तेना। बराबर। नंबर 2 33,000 लेणु धंधा में लाव्या। धंधा में लाव्या शो लाव्या? लेणु लाव्या। लेणु लेणु एटले के देवादारो। लेणु एटले के देवादारो। देवादारो धंधा में लईने आया। देवादारो शुं छे? लेणु एटले मिलकत छे। मिलकत धंधा में आवे, मिलकत आवे तो उधार। तो लखवानुं देवादारो एटले के लेणु खाते उधार अने धंधा में मालिक लईने आवे ए शुं बने? ए मूडी बने। तो लेणु खाते उधार ते मूडी खाते 33,000। ओके। धंधानो मालिक मूडी धंधा में कई मिलकत लईने आवे ने तो मूडी बने, तो मूडी जमा थाय अने देवादारो ए लेणा ए उधार थशे। बाबत जे लखाशे के धंधा में लेणु लाव्या तेना। 3 नंबर ईला ने चूकववाना 5,700 मीना ए कबूलिया। एटले के आपणे चूकववाना कोने? ईला ने। ए ईला ने कोण आपशे? आपणे नहीं आपवाना। ईला ने आपशे कोण? आपशे? मीना आपशे। एटले के मीना आपनार बनशे अने कोण बनशे? ईला लेनार बनशे। लेनार खाते उधार, आपनार खाते जमा। तो आमनो थशे ईला खाते उधार ते मीना खाते। नियम है ने उधार जमानो के लेनार खाते उधार, आपनार खाते जमा। तो ईला खाते उधार ते मीना खाते 5,700 5,700। बाबत जे लखाशे कि ईला ने चूकववाना मीना ए कबूलिया तेना। बराबर। आगळ वधीए। दाखला नंबर 4 नीचेना व्यवहारो हिरलनी खास आमनोंधमां नोंधो। 1 तारीख 1 नंबर 18,000 माल चोराई गयो। शू चोराई गयो? माल चोराई गयो। चोरी थाय ते नुकसान है अने शू गयो? माल गयो। तो नुकसान खाते उधार एटले के चोरी थी थयेल नुकसान खाते उधार 18,000 अने माल गयो। कोईपण रीते माल जाए तो खरीद खाते जमा करो। माल जाए वेचाण थी पण ये वेचाण नहीं। जयरे माल जाए वेचाण सिवाय एटले के अन्य रीते तो खरीद ने जमा करो। खरीद खाते जमा 18,000। समझी गया? बाबत जे लखाशे चोरी थी माल गयो तेना। ओके। 2 नंबर 17,500 देवू धंधा में लाव्या। अहींया शुं हतुं? लेणु। अहींया शुं छे? देवू। लेणु लेणु एटले देवादार हतो, पर देवू एटले लेणदारो। देवू एटले लेणदारो। આપણે દેવાદારો ઉધાર કર્યા હતા ને, તો લેણદારો શું થાય? જમા થાય। તો લેણદારો જમા થશે તો ઉધાર શું થશે? તો જ્યારે પણ દેવું લઈએ, દેવું તે એક પ્રકારનું શું બને? લોન બને। लोन एटले के उधार रकम बने। जे पैसा आपने उधार लीए ने, उछीना नाणां, ए उधार पैसा बने। ते उछीना नाणां छे एटले पैसा धंधा में आवशे। धंधा में रोकड़ अथवा बैंक आवशे। कोणे आपशे? कोण आपशे? लेणदार आपशे। ओके। तो आमनो थशे के रोकड़ खाते उधार 17,500 ते लेणदारो एटले के देवू खाते 17,500। बराबर। धंधानुं देवू छे, देवू शुं थाय? जमा थाय। ओके। बराबर। धंधा में रोकड़ आवशे। साना आवशे? उधार रकम लीधी तेना। 17,500 17,500। ओके। बाबत जेमां लखाशे के धंधा में देवू लाव्या तेना। 3 नंबर 21,000 यंत्र विराज ने 16,000 में वेच्यू। कोने वेच्यू? विराज ने। केटला में? 16,000 में। केटलानो हतो? 21,000। अहींया लखेल नथी के रोकड़ आप्या के बैंक चेक आप्या, एटले के उधार व्यवहार है। व्यक्तिનું नाम है और रोकड़ लखेल नहीं, एटले के आ शुं छे? उधार व्यवहार है। तो उधार व्यवहारनी अंदर लेनार खाते उधार। कोण छे लेनार? विराज। तो आमनो थशे विराज खाते उधार अने यंत्र वेचाय छे तो यंत्र थशे जमा। तो यंत्र खाते पण यंत्रनी जे रकम छे एमां तफावत छे। तो जे तफावत छे नुकसान छे। शुं छे? नुकसान। तो नुकसान पण शुं थशे? नुकसान थशे उधार। तो आमनो थशे कि विराज लेनार छे, विराज खाते उधार
અને યંત્ર વેચાણના નુકસાન ખાતે ઉધાર, તો યંત્ર ખાતે યંત્ર જાય છે, યંત્ર કેટલાનો હતો? યંત્ર હતો 21,000નો. હવે એની અંદર વિરાજ કેટલા આપશે? વિરાજ આપશે 16,000. કેટલા બાકી રહ્યા? 5,000. એ વેચાણ કરવાનું નુકસાન છે, નુકસાન ખાતે ઉધાર, વિરાજ ખાતે ઉધાર, તો યંત્રો ખાતે. સમજી ગયા? બાબત જે લખાશે કે યંત્ર વિરાજને નુકસાનમાં વેચ્યું તે ના. બરાબર. દાખલા નંબર 4 પૂર્ણ થાય છે. જો તમને ખબર પડી હોય તો લાઈક કરી નાખજો, શેર કરજો પોતાના મિત્રોને, અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ના કર્યું હોય તો. અને ન ખબર પડી હોય તો ફરી જોજો, સમજમાં આવી જશે. ફરી ખબર ના પડે તો મને કમેન્ટમાં પ્રશ્ન કરી શકો છો, હું તમને સારી રીતે લખીને પણ સમજાવી દઈશ. આગળ વધીએ. 5 તારીખ 5 નંબરનો 5મો પ્રશ્ન. નીચેના વ્યવહારો સુનીતાની ખાસ આમદનમાં નોંધો. સુનીતાની. નંબર 1, માંડીવાળે લેણું એટલે કે દેવાદારો. લેણું એટલે કે દેવાદારો, જે આપણે પૈસા માંગતા હોય તે, એ આપણે શું કરીએ? માંડી વાળ્યા. જ્યારે પણ માંડી વાળો ને તો એને ખાલખાત કહેવાય. ઓકે. જે માંડી વાળેલા હતા એ શું આવ્યા? પરત આવ્યા, પાછા આવ્યા. જે દીપક ખાતે જમા કરેલ છે. કોના ખાતે? દીપક ખાતે. દીપક ખાતે જમા ન થાય, આમાં ભૂલ છે, તો જમા શું થાય? જમા થવા જોઈએ ખાલખાદ પરત. શું થવા જોઈએ? ખાલખાદ પરત. તો ભૂલથી ખાલખાદ પરતના જમાને બદલે દીપકને જમા કર્યું છે. આને કહેવાય ભૂલ સુધારણા. શું કહેવાય? ભૂલ સુધારણા. જ્યારે પણ ભૂલ સુધારણા હોય તો જ્યારે જે ખરેખર એન્ટ્રી હોય એને કરો, અને જે ખોટી એન્ટ્રી છે ને એને ઊંધી અસર આપો. ખોટી એન્ટ્રી શું છે? દીપક જમા, એટલે આને કરવો પડશે ઉધાર. અને ખરેખર એન્ટ્રી શું થવું જોઈએ? ખાલખાદ પરત જમા, તો ખાલખાદ પરત ખાતે જમા. તો આમનો થશે આમનું થશે નંબર 1, દીપક ખાતે ઉધાર, તે ખાલખાદ પરત ખાતે. ખાલખાદ પરત એ સાચી એન્ટ્રી છે, અને ભૂલથી દીપક જમા લખ્યા હતા ને એને સુધારવા માટે ઉધાર કર્યું છે. આને કહેવાય ભૂલ સુધારણા. દીપક ખાતે ઉધાર, તે ખાલખાદ પરત ખાતે 600. બાબત જે લખાશે કે ખાલખાદ પરતના દીપક ખાતે જમા કર્યા હતા તેની ભૂલ સુધારણા. બરાબર. આગળ વધીએ. 2 નંબર. અતુલ પાસેથી 3,600 લેણા વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. લેણા વસૂલ થઈ શકે નથી. જ્યારે પણ લેણા વસૂલ ન થાય તો એને શું કહેવાય? એને શું કહેવાય? ખાલખાદ. ખાલખાદ શું છે? નુકસાન છે. તો આમરણ થશે ખાલખાદ ખાતે ઉધાર. અને કોની પાસે ખાલખાદ પડી? અતુલ પાસે. તે અતુલ ખાતે, અતુલ આપનાર છે. ખાલખાદ ખાતે ઉધાર, તે અતુલ ખાતે 3600. બાબત જે લખાશે કે અતુલ પાસે લેણા વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. ઓકે, સમજી ગયા? જો સમજી ગયા હોય તો કમેન્ટમાં ઓકે લખો. ચાલો આગળ વધીએ. 3 નંબર. 12,000નો માલ આગથી નુકસાન પામ્યો. વીમા કંપનીએ 70% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો. બરાબર. આગથી નુકસાન થયો છે. કેટલા? શાનો? માલનો. અને એનો શું હશે? વીમા હશે. તો વીમા કંપનીએ 70% રકમ આપશે. 70% રકમ આપશે. આપ્યું નહીં, મંજૂર કર્યો છે એટલે કે આપશે. તો આ બનશે આપણું લેણું. વીમા કંપની પાસે લેણું બનશે. કેટલા રકમ? 70% રકમ. અને જે બાકી 30% રકમ છે એ નુકસાન બનશે. તો આમનું થશે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર. આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર. અને તે ખરીદ ખાતે. ખરીદ કેમ? કેમ કે માલ ગયો. કોઈ પણ રીતે માલ જાય તો ખરીદીને જમા કરો. તે ખરીદ ખાતે કે ખરીદીના માલ કેટલા હતા? 12,000ના. એમાંથી વીમા કંપની કેટલા આપશે? 70%. 70% એટલે 12,000ના 70% કરો તો આવશે 8400. 8,400. અને બાકી જે રકમ વધી 30% એ 3600 એ નુકસાન છે. બરાબર. માલ ગયો, ખરીદ ખાતે જમા, વીમા કંપની પૈસા આપશે, વીમા કંપની ખાતે ઉધાર, અને બાકીનું નુકસાન છે આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 3600. બરાબર. આની સાથે વિભાગ C નો ખાસ આમનોંધ પૂર્ણ થાય છે. તો કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટમાં મારાથી પૂછી શકો છો. બરાબર. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી જ નાખજો, અને વિડીયોને શેર કરો, લાઈક કરો, કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. Thanks for watching.